ओम पुष्प पुष्प महापुष्प शुभ पुष्प संदर्भ चाय पिन चा ओम पाठ ओम अस्य आसन मंत्रस्य मेर विश्व शिशुतलम संग कुर्म देवता आसन को बेशन विनियोग बामे गुरुपन परम गुरुपन परापर गुरुपन दक्षिणे गणेशाय नमः ऊर्ध्वे नमः आदि ओंकार नमः क्षेत्रपाल सम्मुखे वैं श्री गुरुमाताय नमः तारा सिद्धेश्वरी कालिकाय नमः शिवाय नमः रामकन्या माधवाय नमः ओम श्री तारा सिद्धेश्वरी कालिकाय नमो नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमो नमः ओम सहस्रार महापद्मे किंजल गण शोभित बकुल पद्म पत्राकिं घनपिन पयत्रम प्रौषन्न वदनं चिरमद्दं दैत्यवं गुरुं पद्मराग समभाषं रक्तवस्त्र सुशोभनं रक्तकुंकुम पाणिं च रक्तनुपुर शोभितं स्थलपद्मपतिकाश पादपल्लव विशोभितं सनातनवगस्थं वराभय परमभजं वहीं श्री गुरुमाताय नमः वहीं श्री गुरुमाताय नमः वहीं श्री गुरुमाताय नमः गुरुमाता दया करो दीन जन मन जन रहित तव श्री चरणे गुरुमाता तुम्हारी कृपा ही केवल मया गुरुमत निहिम जगत गुरुम वहीं श्री गुरुमाताय नमः वहीं तारा सिद्धेश्वरी कालिकाय नमः एतत् पुष्पं नैवेद्यं एतत् पुष्पं निवेदयामि परिवार सहित नमो वहीं श्री गुरुमाताय नमः एषो गंधो नमो वहीं श्री गुरुमाताय नमः एषो दीपो नमो वहीं श्री गुरुमाताय धूप जलाश्री एषो दीपो नमो वहीं श्री गुरुमाताय नमः एषो धूपो नमो वहीं श्री गुरुमाताय नमः एतत् अखंड फलमिष्टान्नादि नैवेद्यं निवेदयामि वहीं श्री गुरुमाताय नमः वहीं तारा सिद्धेश्वरी कालिकाय नमो नमः मंत्रहीनां क्रियाहीनां भक्तिहीनां सुरक्षितं सुखितं मया सुकल्याणं सु आशीर्वादं वत्तल्लीद पदार्पिताग्नि शबरिदि गरट्टु हासापरं करविन्दी बरो कर्ति कर्पूर भुजा ओंकार विचद्भवा खर्वा नील विशाल पिंगल जटादितैक नागेन जुडं जड्डं नश्य कपालो केति जगदं हन्तु उग्र ताराशय नमो श्री तारा सिद्धेश्वरी कालिकाय नमः नमो श्री तारा सिद्धेश्वरी कालिकाय नमः एतत् पुष्पं नमो श्री तारा सिद्धेश्वरी कालिकाय देवी नारायणी नमस्ते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ स्वाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते जयंती मंगल काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिव समाधात्री स्वाहा सदा नमस्ते महिषाग्नि महामाये चामुंड मुंड मालिनी आयु आरोग्य विजय देहि तारा सिद्धेश्वरी कालिकाय नमः संघाय सवर्णाय सयुधाय सपरिवाराय सवाहनाय सभैरव सहिताय श्रीमत् तारा सिद्धेश्वरी देवं रातुल चरण जुगलभ नमः वहीं श्री गुरुमाताय नमः वहीं तारा सिद्धेश्वरी कालिकाय नमः मंत्रहीनां क्रियाहीनां भक्तिहीनां माहेश्वरी जत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तमे मंत्रहीनां क्रियाहीनां भक्तिहीनां माहेश्वरी जत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तमे मम पूजागृहानु माता मम पूजागृहानु हे माता मोर प्रति शुभ प्रसन्न भव शुभ वरदा भव शुभ कल्याण भव शुभ आशीर्वाद भव नमो श्री तारा सिद्धेश्वरी कालिकाय नमो नमः ओम खर्वं कुलतनं गजेन्द्र वदनं सुंदरं कुसुन्दमग्रं धनुग्ध मधुबलल गंडस्थलं नंतघात विदारितारि हृदय चंद्र शोभाकरं वंदे शैलसुताशुतं गणपतिं सिद्धिपदं कामदं नमो गं गणपताय नमः पार्वती प्रिय पुत्राय नमः वक्रतुंड महाकाय सिद्ध कोटि समप्रभ ओम नमो गं गणपताय नमः पार्वती प्रिय पुत्राय नमः हे सगंध नमो गं गणपताय नमः एतत् नमो गं गणपताय नमः एष धूप नमो गं गणपताय नमः
कुसुम शंकाशं कश्यप्यं महादुतिं धन्तारि शुभ पापं न पुनः तस्मै दिवाकरं नमो श्री शुद्धाय नमो नमो शुद्धाय नमो नमो शुद्धाय नमो एष गन्ध नमो शुद्धाय नमो एतत् पुष्पं नमो शुद्धाय नमो एष धूप नमो शुद्धाय नमो एष दीप नमो शुद्धाय नमो एतत् फलमिष्टान्नादि नैवेद्यं निवेदयामि सपरिवारसहितं नमो शुद्धाय नमो शुद्धाय नमो ओम नमो ध्यानितं महेशंगजति गिरिनिभं चारु चन्द्रपदं संरत्नकल्पज्जलंगं मृदुवाभिति हस्तं प्रसन्नं पद्मासनं समं तातस्तुतो ममनो गणैर्व्याघ्रकीर्तिं वशनं विश्वब्दं विश्वबीजं निखिल भयहरं पञ्चभक्तं त्रिनेत्रं ओम नमः शिवाय नमः महादेवं महस्तं महादिति महेश्वरं महापापहरं ओम नमः परमेश्वराय नमो त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षममृतात् ओम नमः शिवाय नमः नमोस्तुभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते दिव्यचक्षुषे नमो पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमो नमो त्रिशूलहस्ताय दण्डपाशाशिवनाय नमो श्रीत्रैलोक्यनाथाय भूतनं पते नमः ओम नमः शिवाय मंत्रहीनां क्रियाहीनां भक्तिहीनां महेश्वरजत्पुष्टं मया देवं परिपूर्णं तदस्तमे मम पूजा गृहं हे माता हे भगवान हिरण्मय भगवती शंखचक्र नमस्ते विष्णवे नारायण नमो ओम नमो श्री विष्णवे नारायण नमो नमो ब्रह्मण्ड देवाय ब्रह्मण्ड हिताय जगदिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो हा कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांतरा गौरी नारायणी नमोस्तुते एष गंध नमो जय दुर्गा वै नमो एतत् पुष्पं नमो जय दुर्गा वै नमो एष धूप नमो जय दुर्गा वै नमो एष दीप नमो जय दुर्गा वै नमो फलमिष्टान्नादि नैवेद्यं निवेदयामि सपरिवारसहितं नमो जय दुर्गा ओम नमो पंचदेवतां गणेभ्यो नमः मंत्रहीनां क्रियाहीनां भक्तिहीनां महेश्वरजत्पुष्टं मया देवं परिपूर्णं तदस्तमे এটা মহাদেবে ওটা ওই যে তোমার হ্যাঁ 4 জন যা থালা নিয়ে আমার হাতে চলে ओम नमो नारायण नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमो ओम पशक्कमलिकं श्री विद्याश्रम पद्मश्री गायत्री लोक मातरम দাদা আগে সাজিয়ে নিন सर्वलोकर भूषणं लोकं पद्म व्यक्तकरं वरदां दक्षिणेन तु ना महालक्ष्मी दग्गै नमो तप्त काञ्चन गौरांगीं राधे वृन्दावनेश्वरी विष्णुभानुसुतं विष्णुं नमामि हस्ते रंगाधिकाय नमो कृष्णं भगवते वासुदेवाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नारायणाय नमो नमो गोप्रेम कृष्णाय नमो नमो गोपालाय नमो ओम नमो एष गन्धो नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय एष धूप नमो भगवते वासुदेवाय एष दीप भगवते वासुदेवाय एष फलमिष्टान्नादि नैवेद्यं निवेदयामि रंगाधिकाय नमो कृष्णाय नमो एतत् समस्तगतं निवेदयामि सपरिवारसहितं रंगाधिकाय नमो कृष्णाय नमो
ओम शुभ मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगल काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा सदा नमस्ते महिषासुरी महामाये चामुण्डा मालिनी आयु आरोग्य विजय देहि तारा सिद्धेश्वरी कालिकाय नमः उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं शततमुखं निस्सिंहं विष्णुं भद्रमृत्युं नमः उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं शततमुखं निस्सिंहं विष्णुं भद्रमृत्युं नमः उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं शततमुखं निस्सिंहं विष्णुं भद्रमृत्युं नमः চারজন আছে হনুমান জি আছে ফোনগুলো সব ডাক্তার বাজিয়ে কুলো দেবেন সবাই হ্যাঁ মায়ের ধরে দিতে বলছি
স্ট্রং করে দে। সবাই বসে পড়ুন একটু। না, লাইটটা চলবে। তোমার ভিডিওটা কিন্তু বন্ধ করে দিলাম। জয় তোমার ভূমই, জয় মা তারা সিদ্ধেশ্বরী, হর হর মহাদেব। বসে যান ভক্তরা, সবাই বসে যান। জয় তোমার ভূমই, জয় মা তারা সিদ্ধেশ্বরী, হর হর মহাদেব। আজকে 14ই এপ্রিল সংক্রান্তি, চৈত্র মাসে, যেহেতু কাল নববর্ষ, আমি আমার পরমাত্মা গুরু শ্রী শ্রী জগজ্জননী মা রূপময়ীর আদেশ এবং আচরণ বিধি মেনে একটি ছোট্ট অনুষ্ঠান রেখেছি বিরাটিতা ভুবন আশ্রম। মা বলেছেন নিজে খাবো নিজে করবো, এটা কোনো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকারী হতে পারে না, একটু শান্তিটা বজায় রাখুন। এটা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানকারী যারা হয়, এটা তাদের মনে কি হচ্ছে? তারে কিছু গন্ডগোল হচ্ছে? হ্যাঁ বাবা বলো দেখি। যাতায়াত করতে বন্ধ করতে বলে যারা ঈশ্বরকে মানে, যারা ঈশ্বরকে ভজনা করে, পূজন করে, তাদের ধর্ম নয় শুধু নিজে খাবো নিজে করবো। মা কম হোক আর বেশি হোক, চেষ্টা করো সকলের সাথে, সকলের পাশে, মানুষের সাথে মানুষের সঙ্গে থাকতে। মায়ের সেই আদেশ, মায়ের সেই অনুপ্রেরণাকে কাজে লাগিয়ে আজকে মা রূপময়ী বিরাটিতা ভুবন আশ্রমে আমি একটি ছোট্ট বস্ত্রদান উৎসব রেখেছি। যে কোনো কর্মই বৃহৎ, কারণ আমরা দেখে এসেছি বিগত দিনগুলোতে যে মানুষ বাড়িতে একটা অতিথি আসলে এক কাপ চা করে দিতে 10 বার, সেখানে আমি যদি 100 লোককে বস্ত্র দিতে পারি, নববর্ষ উপলক্ষে নতুন বস্ত্র আমরাও পরি সকলে। কিছু পুরুষ যারা আর্থিক অনটনের মধ্যে আছে, যাদের আর্থিক অনটন, তারা যদি নববর্ষে বস্ত্র পরে এবং সেটা যদি আমাদের দেওয়া উপহার হয়, তাহলে তাদের কত দোয়া, তাদের কত ব্লেসিংস আমরা পেতে পারি। সেই কথাটাকে মাথায় রেখে আজকে আমরা একটা বস্ত্রদান উৎসব রেখেছি। হ্যাঁ, আমি আগেও বলেছি আমরা মহিলাদেরকে বেঁচেছি দেওয়ার জন্য, যেহেতু শিশুদেরকে দিতে গেলে তাদের একটা মাপঝোপের ব্যাপার হয়, পুরুষ মানুষদের দিতে গেলে একটা মাপঝোপের ব্যাপার হয়, সেই জন্য আমরা মহিলাদেরই রেখেছি। আমরা যাতে তারা ফোনটা কেটে দিল, তারা বস্ত্র পায় নববর্ষে, সেই জন্য যাতে তাদেরকে দিতে আমাদের একটু সুবিধা হয় বলে আমরা বস্ত্রদানে মহিলাদেরকে বেঁচেছি, যেহেতু মহিলারা শাড়ি পরেন, দিতে সুবিধা হয়। আর যে কোনো পূর্ণ কর্ম আমরা কখনো মায়ের সৎসঙ্গ ছাড়া করি না, সেই কারণেই আমি আজকে আমাদের এই বিরাটিতা ভুবন আশ্রমে সৎসঙ্গ রেখেছি। তার সহ মা নিজের হাতে ভোগ রান্না, সেই ভোগ আমরা আমাদের শ্রীধাম বনহুগলি থেকে আনা করাচ্ছি, যাতে এখানে আগত যত দর্শনার্থী আছে, শ্রদ্ধালু আছে, ভক্ত, মায়ের হাতের তৈরি মা তারা সিদ্ধেশ্বরী মহারানীর ভোগ পায়, সেটা আমরা ব্যবস্থা করেছি। এছাড়া মা রাশিভিত্তিক প্রকল্প রেখেছেন, বলেছেন এইখান থেকে দিতে, এবং যারা ব্যথা মুক্তির সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চাইছেন তেল, সেটাও দেওয়া হবে। মা রূপময়ী মহাশক্তি সবকিছু বিনামূল্যে, মানুষের সাথে মানুষের পাশে। তো সেই কথাটাকে মাথায় রেখে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যে সমস্ত পরিষেবাগুলো গুরুমা দিচ্ছেন, সেইগুলো বলাই বাহুল্য। আর কোনো মঠ মিশন প্রতিষ্ঠান সহজেই মানুষ পায় কিনা সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কারণ আজকে সকালেই আমরা ব্লাড টেস্ট করালাম সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। আমার গ্রুপেরই সদস্যরা ব্লাড টেস্ট করালো, কারো থাইরয়েড, কারো লিপিড প্রোফাইল, কারো সুগার, কারো কোলেস্ট্রল, এটসেট্রা এটসেট্রা। তো তারা করছেন, মা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দিচ্ছেন। মা কখনো বলেননি যে আমি শুধু দুস্থদের মা, মা বলেছেন 7 তলা থেকে গাছতলা সবাই আমার সন্তান। আজকে যারা রক্ত পরীক্ষা করিয়েছে তারা সবাই কিন্তু রূপময়ী যারা ব্লাড টেস্ট করালো, আমি জানি তারা প্রত্যেকেই বিত্তশালী ঘর থেকে এসেছেন, কিন্তু মায়ের দেওয়া এই পরিষেবাটা তাদের কাছে কতটা নেসেসারি তারা সেটা দেখিয়ে দিল আজকে। তো সেই জন্য মায়ের যে কোনো পরিষেবা, মা সবসময় বলে আমি সূর্যের মতন, যিনি অর্ঘ্য দেন আমি তাকে অরোগ দিই,
যিনি আমায় প্রত্যহ অর্ঘ্য দেন না, আমি তাকেও রোগ দিই। মায়ের একটা কথা আমার খুব মনে ধরে সর্বদা। মা একটা কথা সবসময় বলে, তুমি আমার সাথে লড়তে পারো, আমার নিন্দা করতে পারো, কিন্তু তুমি আমার সমকক্ষ হতে পারো না। তুমি আমার নিন্দা করতে পারো, তুমি আমার সাথে লড়াই করতে পারো, কিন্তু তুমি আমার সমকক্ষ কখনো হতে পারো না, হতে পারবেও না। কারণ ঈশ্বরের দেওয়া যে স্বর্ণ অক্ষরে লেখা যে স্মৃতির যে সেই অন্তরটা হৃদয় আমার ঈশ্বর দিয়েছেন, সেটা তোমাদের দেয়নি। তোমাদের ঝগড়া করার, উপদেশ দেওয়ার, মনোমালিন্য করার মেন্টালিটি দিয়েছে, কিন্তু আমাকে মানুষের সেবা করার মেন্টালিটি দিয়েছে। কারণ বলাতে নিন্দে করার জন্য, মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্য কোনো যোগ্যতা লাগে না, কোনো শিক্ষা লাগে না, কোনো শিক্ষা যোগ্যতা লাগে না। কিন্তু নিন্দিত যিনি হন, যিনি মানুষের দ্বারা সমালোচিত হন, যিনি মানুষের কাজ করে তুলে কথা শোনে, তার জন্য শিক্ষা দীক্ষা অনেক অ্যাবিলিটির প্রয়োজন হয়। সেই জন্য আমি মনে করি যারা আমরা দিচ্ছি অবশ্যই আমরা সেরা, যারা নিচ্ছেন আমি মনে করি তাদেরও দেওয়ার মনোবৃত্তি জন্মাক। এই দেওয়াটা মানেটা কি? আজকে আমরা দিতে এসেছি কেন? দিতে এসেছি এই কারণে আমাকে দেখে যাতে আরো অনেকজন দিতে ইচ্ছা করে। অনেকে বলেন আপনারা দিচ্ছেন লাইভে দেখেন কেন? যিনি দেখে এই কথাটা লিখলেন আমি তামাকেই বলছি, তোমাকে শেখালাম যে দিতে হয়, তুমি একটু আমাকে দেখে দিন। অনেকে লেখেন আমার, আপনারা এত সুন্দর কাজ করেন, সেটা লাইভে দেখানোর কি আছে? লুকিয়ে লুকিয়ে তো মানুষের সেবা করা যায়। আমি তাদের জন্য উত্তর করছি, লুকিয়ে লুকিয়ে সেবা করলে তো আপনি শিখতে পারবেন না, আপনার জন্যই দিয়েছি যাতে আপনি শিখে কজনকে দেন। সেই জন্য তাই মায়ের দেওয়া এই শিক্ষা আমরা সত্যি মাথায় নিয়ে চলছি। এবং মা আমাদের কাছে একটা বিশাল জায়গা রাখে এই কারণে, মা শুধু আমাদের মা নয়, আমাদের গুরু নয়, মা আমাদের এমন একজন পথ প্রদর্শিকা যিনি আমাদের জীবন ধারাটাকে পাল্টে দিয়েছেন। আমরা কি ছিলাম আর কি হয়েছি আমরা নিজেদেরকে নিজেরা আয়নায় দেখে চিনতে পারি না। আমি আজকে বিগত 18 বছর কোনো সিনেমা এবং টিভি দেখি না, কিন্তু আমি এমন একটা সময় যখন আমি নিজের স্কুল কলেজ লাইফে পড়াশোনা করেছি, আমি প্রত্যেকদিন একটা করে সিডি কিনতাম শুধু হিন্দি গান শুনবো বলে। টিভিতে কেবিল লাইনের যদি রিচার্জ শেষ হয়ে যেত, আমার বাবা মা মাথা খেয়ে ফেলতাম, টিভিতে রিচার্জ শেষ হয়ে গেছে এক্ষুনি ভরাতে হবে। আমি সেই মানুষটা আজ অব্দি, আজকে 17-18 বছর হয়ে গেছে, না আমি টিভি দেখি, না আমি কোনো গান শুনি, না কিছু করি। আমি কিন্তু সারাক্ষণ এই সেবায় থাকি এবং সেবামূলক কোনো কর্মে থাকি। আজকে আমি এই যে অ্যান্ড্রয়েড সেটটা, আমি রিলস করি, মায়ের প্রচার করি, আমি ফোন পেয়েছি মাত্র 2 বছর। আমি 2 বছর ফোন ইউজ করছি। এর আগে আমার কোনো ফোন ছিল না, আমি কোনোদিন ফোন ইউজ করিনি। আমি আশ্রমে ছিলাম, আমি কিভাবে অ্যান্ড্রয়েড চালাতে হয়, কিভাবে ফোন ইউজ করতে হয় আমি জানতামই না। কারণ আমাকে এই ফোনটা আমি পেয়েছি 2022 সালে, খুব দেরিতে, খুব দেরিতে। এবং এখনো আপনারা দেখে থাকবেন যারা যারা আমার প্রোফাইলের সঙ্গে রিলেটেড, আমি মায়ের কথা ছাড়া কিছু ছাড়ি না। আমার পাবলিক প্রোফাইল বটে, আমার প্রোফাইলটা সোশ্যাল মিডিয়ায় চলে, কিন্তু মা ছাড়া আমার প্রোফাইলে কিছু নেই। আমি আমার ব্যক্তিগতও খুব একটা কিছু নেই। আমি আমার পিতা মাতা, আমার ভাই বোনেদের কারোর দেখবেন কিচ্ছু নেই, কারণ মা ময় জগৎ আমার। আমি পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে আছি আজকে অব্দি, আমার যতটা আয়ু কাল, আমি যতটা ডেকেছি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি মা ডেকেছি, সবচেয়ে বেশি ডাক আমি মা ডেকেছি। কেন? নিজের গর্ভধারণীর কাছে যতদিন ছিলাম মা ডেকেছি, যখন লেখাপড়া শেষ করে গুরুত্বে এসেছি তখনও শুধু মাই ডেকেছি। আমার তো জীবনে আর কেউ নেই মা ছাড়া। এক গর্ভধারিণী, এক বিশ্বজননী। গর্ভধারিণীকে তো প্রায় ভুলেই গেছে, ভুলেই যায়। এই বিশ্বজননী, এই জননী জননী পড়ে আছে, এই মা বলেই ডাকে। তাই পৃথিবীতে মা শব্দটার আমার কাছে বিশাল মাহাত্ম্য রাখে। মা ডাকটা আমার কাছে বিশাল মাহাত্ম্য রাখে, বিশাল। কেন? আমি সবচেয়ে বেশি দেখেছি যে ডাকটা, যে সম্বোধনটা, সেটা হচ্ছে মা। তাই মা ডাকটাকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি, খুব শ্রদ্ধা করি মা ডাকটা। আমি শেখাবো মা ডাকটার প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। যে যাকে মা ডাকছেন তার প্রতি শ্রদ্ধা হবে, তার বিকৃতি দেখবেন না। তার বিকৃতি দেখার অধিকার ঈশ্বরও আপনাকে দেননি। যাকে মা ডেকেছেন তাকে শুধু শ্রদ্ধাপূর্বক মাই ডেকে যাবেন, তার বিকৃতি দেখার চেষ্টা করবেন। কারণ ঈশ্বর তো সবাইকে সে ক্ষমতাও দেয়নি আমি তাকে জাজ করি। জাজ করার ক্ষমতাটা কাকে দিয়েছে? ঈশ্বর, কাউকে দেয়নি। আমি যদি একটা ইঞ্জিনিয়ার না হই, আমি একটা ব্রিজের কাঠামোকে বুঝতে পারি? আমি একটা ডাক্তার না হলে কি কার কত প্রেসার সুগার আছে আমি বলতে পারি? বাইরে থেকে কোনো একজন সাধক সাধিকাকে লোকে দেখে জাজ করে। কিন্তু আমি ম্যাক্সিমাম সাধক সাধিকাদের যখন পেজে যাই, অনেক মানুষ যারা ঘরে বসে শুধু ডাল ভাত তরকারি করে হাউ হাউ করে খাচ্ছে, সেই সাধারণ মানুষগুলো যারা টিভি মিডিয়াতে সারাদিন শুধু নাচ গান দেখেন, যারা সমাজ সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই নেই, তারা সেই সাধক সাধিকার তলা লিখে দেয় ভণ্ড। আপনি
ভণ্ড লিখলেন কোন বেসিসে? আপনি সাধন ভজন চেতনা জ্ঞান চণ্ডী ব্যাখ্যা তত্ত্ব গীতা কি জানেন? যাচ করে লিখে দিলেন তিনি ভণ্ড। আপনি কি করে জানলেন উনি ফেক? আপনি আপনার সংসারটা ফেক হতে তো পারে। আপনিও আপনার স্বামীকে ভাব দেন না, সেটা কি আমি লিখেছি? আপনিও তো এমন হতে পারেন নিশ্চয়ই। আমিও তো আপনার সম্বন্ধে কিছু জানি না, আমি লিখছি না। আপনি আমাকে নিশ্চয়ই বসে বলেন আমি রাতে স্বামীকে ভাগ দিন, আপনাকে কে বললো? তা উনি যে ভণ্ড আপনাকে কে বললো? নিশ্চয়ই না। তাহলে একজন সাধক সাধিকাকে কিন্তু বাইরে থেকে দেখে অনেক মানুষ জাজ করে। এই জাজ করার অধিকারটা কে দিয়েছে? তুমি আমারটা বোঝো না, আমি তোমারটা বোঝো না। তুমি সাধন ভোজন জ্ঞান তত্ত্ব ব্যাখ্যা দিকে তার কি বোঝো যে তুমি তাকে লিখে দিলে? জানবেন, যাকে ঘরে ঘরে লোকে পুজো করে, যাকে ঘরে ঘরে লোকে প্রত্যহ ডাকে, যার পুজো ঘরে ঘরে হয়, তিনি খুব ক্ষুদ্র আর সামান্য নয়। কেন না? মানুষ 40 টাকা বেগুন বাজারে গিয়ে চেপে চেপে দেখে ভেতরে পোকা আছে কিনা। আর যাকে পুজো করছে তারটা জানে না? এটা হতে পারে না। এত মূর্খ নাকি মানুষ? মানুষ এত মূর্খ না। তাই একটাই কথা বলবো, যাকে ভজবেন হৃদয় থেকে ভজবেন, তাতে খুঁত রাখবেন না। আমি যদি কাউকে ভালোবাসি বা শ্রদ্ধা করি, তার ভালো আর মন্দ দুটোই আমার। ভালোটা পেলাম নিলাম, খারাপটার সময় আমি সমালোচনার লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম, এটা ঠিক না। যাকে ভালোবাসি, জানি আমার বাবা যদি চোর হয় তো আমি চোরের সন্তান হলে বাপটা আমার, কারণ চোর চোরচবৃত্তি করে সে আমার খাওয়াচ্ছে। তার চোরচবৃত্তির পয়সাই কিন্তু আমার উদরটা পরিপূর্ণ হয়েছে। তাই আমার চোর বলা সাজে না, লোকের চোর বলা সাজে। তাই আমি যা তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে, যার আমি নিচ্ছি, যার দ্বারা আমি প্রতিপালিত, তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করাটাই আমার একমাত্র ধর্ম। তিনি কি করলেন, দ্যাট ইজ নট মাই লুক আউট। তিনি কি করলেন, আমার একটাই কাজ, ভক্ত স্বদেশে যায় ঘোড়ার মতন হবে, এরম এরম দেখবেন না, এদিকে না এদিকে। যিনি ভক্ত, ভক্ত হয় একরকম মুখে, এদেরও শুনবো, আমি যেটা দেখবো সেটা তো বিশ্বাস করবো। ওই জন্য আমরা বলি কি, ভক্ত হওয়া খুব শক্ত। ভক্ত হওয়া খুব শক্ত কাজ। ভক্ত হওয়া এত সোজা নয়। ভক্ত হওয়া এত সোজা নয়। আমি মাকে দিনে দেখেছি, রাতে দেখেছি। আমি গুরুমাকে দিনে দেখেছি, রাতে দেখেছি। আমি 34 বছর টানা ওনাকে দেখছি। আমি ওনার কর্মজীবন, আমি ওনার ছাত্রী জীবন দেখেছি, আমি ওনার পড়াশোনা দেখেছি। উনি যখন পুরস্কার প্রাপ্ত হচ্ছেন তখন দেখেছি, উনি যখন গণ্যমান্য হচ্ছেন তখন, আজকে উনি বিশ্ববরণ্য তখন দেখছি। আমরা এই কদিনে দিদি কি পেয়েছি সেটা আমরাও জানি, তাই না? ওনাকে আমরা এতদিন ধরে দেখছি। তা আমার দেখাটা, আমার কি দুটো চোখ বন্ধ হয়ে গেছে? আমি দেখছি না, আমি দেখছি না, আমি তো দেখছি। একটা মানুষ কিভাবে করেছে সেটা তো আমার অজানার বাইরে নয়। তিনি কতটা মহিয়সী তার একমাত্র প্রমাণ আমি দাঁড়িয়ে আছি বাইরে থেকে এসে ওনার রাস্তা। আমি সন্তান নই, আমি তো ওনার ফ্যামিলির লোক নই, আমি তো ওনার রক্তের সম্পর্কের কেউ নয়। আমি একটা বাইরে থেকে এসে ওনার বাড়িতে 24 বছর 25 বছর আমি উদাহরণটা সহ নারীকে আমি পেয়েছি। এটা তো বাস্তব। এখানে কি ডিস্টার্ব হচ্ছে গো? পুজোটা নিয়ে আমি জ্বলন্ত উদাহরণ যে আমি ওনার কাছ থেকে কি পেয়েছি। আমি ওনার কাছ থেকে শুধু এতটুকু জেনেছি, তুই যতদিন বেঁচে থাকবি ততদিনই লড়াই তো। তুই যতক্ষণ না শেষ হবে ততক্ষণ কিন্তু তোকে শুনে যেতে হবে। আর যত তুই শুনবি, যত তুই সমালোচিত হবি, তুই জানবি তুই সঠিক পথে আছে। তাই তো তোকে নিয়ে পড়ে আছে, ওই জন্য তোকে নিয়ে পড়ে আছে। তোর নিন্দে করছে কারা? যারা তোর সমকক্ষ নয়। জানা তোর নিন্দে করছে তারা যারা তোর সমকক্ষ নয়। তারা তোর সমকক্ষ লোকেরা তোকে নিন্দে করবে না, কারণ ও জেনে নেবে উনিও পারেন আমিও পারেন। যে পারে না সেই নিন্দে করে। নিন্দে সে করে যে আমার মতন হতে পারেনি, সেই নিন্দে করেছে। ওই জন্য মা বলেছেন, যখন তোর নামে সমালোচনা হবে, তোর নামে নিন্দে হবে, লোকে দেখবি না অকারণে তোর পেছনে লাগছে, জানবি তুই সঠিক পথে আছিস। এটা তোর নীতি হওয়া উচিত। তাই কোনোদিকে তাকাবি না, জাস্ট ইগনোর। শিক্ষিত লোকের একটাই ধর্ম, সাইলেন্স, কিপ সাইলেন্স এন্ড জাস্ট ইগনোরেন্স। যে যা বলছে এক কান দিয়ে শুনে এক কান দিয়ে বের করে দাও। তোমার কাজ বলা, আমার কাজ করা। তুমি বলতেই যাবে, আমি করতেই যাব, এবং তোমার সমালোচনা, তোমার ক্রিটিসিজমই আমাকে উচ্চতর থেকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাবে। কারণ আমি যত শুনবো তত বাড়াবো, যত শুনবো তত বাড়াবো, এটা আমার কাজ। তাই আমার যত মেম্বার্সরা আছে, মায়ের ভক্তবৃন্দরা আছে, সারা ভারতবর্ষ, সারা পৃথিবী জুড়ে এখন মায়ের ভক্ত ছড়াছড়ি।
যারা আমার মেম্বার্সরা আছে, যারা এই উত্তর 24 পরগনা এবং হাওড়া গ্রুপের মেম্বার্সরা আছে, আমি কতটুকু ওদেরকে শিখিয়েছি আমি জানি না, আমি এতটুকু ওদের শেখাতে পেরেছি, তোমরা মা ছাড়া পৃথিবীতে তোমাদের কেউ নেই। আমি দেখি ওদের কাজে কর্মে, ওদের মা ছাড়া কেউ নেই। রূপময়ী, রূপময়ী, আমি খুব গর্ব করে বলতে পারি আমি আমার গ্রুপের মেম্বারদের কি শিখিয়েছি, কতটা আমার মেম্বার করতে পেরেছি আমি জানি না, কিন্তু আমি ওদেরকে মায়ের ভক্ত করতে পেরেছি এটা আমি জানি। ওরা মা ছাড়া কিছু জানে না। আমাকে কোনো কাজ করতে গেলে আমায় বলতে হয় না এটা করতে হবে, ওরা বলে দেয় এটা করবো। কেন? ওরা ওদের মা, ওটা ওদের মা। ওরা জানে আমার বলার দরকার নেই, আমরা এমনি করবো, ওটা আমাদের মা। তাই আমার একটাই গল্প, আমি কতটা অ্যাডমিন হতে পেরেছি আমি জানি না, কতটা ভালো অ্যাডমিন কি কতটা কি, আমি ওদেরকে মায়ের একদম নিজের সন্তান করতে পেরেছি, যে ওরা মা ছাড়া কিছু জানে না, আমি এতটুকু করতে পেরেছি। তাই আমার গ্রুপের মেম্বার্স, আমার গ্রুপের যত সদস্যরা আছে আমার গর্বের বিষয়, কারণ ওরা মা ছাড়া কিছু জানে না। সেবার কাজে এতটা ওদের পরিপূর্ণতা, এতটা ওদের নিপুণতা, আমার থেকে ওরা ভালো করে, আমার থেকেও ওরা ভালো করে। আমি কি করবো, ওরা আমার থেকে ভালো করে। জোগাড় বলো, জানতি বলো, মায়ের সেবা বলো, পরিষেবা বলো, আশ্রমে কোনো কর্মসূচি বলো, আমার থেকে ওরা বেশি এগিয়ে। কেন? ওদের মা, মা ওদের যে জ্ঞানটা প্রত্যেকদিন দেন অন মিডিয়া, সেটা ওদের রক্তে রক্তে শিরায় শিরায় ঢুকে গেছে, ওদের রক্তে রক্তে শিরায় শিরায় ঢুকে গেছে। আমার এখন আর বলতে হয় না এটা করবি, ওটা করবি, সেটা করবি, এটা করো, ওটা করো, এটা করো না, ওটা আমাকে আমার মেম্বারদের বলতেই হয় না এটা করো না। আমি দেখি আমার বলার আগে হয়ে গেছে সব। এটা আমার গর্বের বিষয়। এটা জয়তুময়ী, জয়তুমার রূপময়ী জয় জয়কার, যে কোথা কোথা থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক এসে শুধু একটাই নামে মেতে গেছে, জয়তুমার রূপময়ী, জয়তুমার রূপময়ী, জয়তুমার রূপময়ী। আমি চাই ঘরে ঘরে এইরকমই মায়ের ভক্ত হোক, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পরিষেবা, যে কোনো পরিষেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। এত বড় একজন সাধ্বী, দেখুন কত আমাদের উত্তরসূরি, আমাদের যারা পূর্বসূরি ছিল, দেখুন তারা সবাই দেহ রেখেছে, আজকে সারা বিশ্বে বলেন না। আমার গুরুমাকে দেখুন, যিনি জীবন্ত আছেন, আজই ঘরে ঘরে পুজো পায়, লোকের পিপিতে পিপিতে, লোকের ঘরে ঘরে, লোকের জায়গায় 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 বড় মানুষকে কিছু শেখাতে হয় না, মানুষকে কিছু বলতে হয় না। বৃক্ষ তোমার নাম কিনা ফলে নাম আমার পরিচয়, উনি ওনার ফল দিয়ে প্রমাণ দিয়েছেন উনি কি, ওনাকে বলতে হবে না উনি কি। জোহরই জোহর চেনেন, যিনি জোহরি তিনি জোহর চিনে নিয়েছেন। যারা আমার যদি 5টা লোক থাকে, 5টা ভক্ত আছে তো সেরা আছে, কেন না আমি 5টা ভক্ত করেছি তো সেরা করেছি, যে মা ছাড়া কিছু জানে না, আমার পুরো গোয়াল ভরাবার দরকার নেই। যারা মাকে চেনেন, যারা মাকে ভালোবাসেন, যারা মায়ের কর্মসূচিকে হৃদয়ঙ্গম করেছে, যারা মায়ের আচরণ মেনেছে, যারা মায়ের বাণী মতন চলে, ওরা জানে জয় তোমার রূপময়ী, জয় তোমার রূপময়ী এই ধ্বনিটার কি মানে, এই ধ্বনিটার কি কাজ। নাহলে আজকে বিশ্বজুড়ে একটা মানুষের পুজো, আজকে বিশ্বজুড়ে একটা মানুষ ঘরে ঘরে পুজো পেতে পারে না। মানুষের তো বোকা নয়, যিনি মানুষের দ্বারা পূজিতা, যিনি মানুষের দ্বারা সিলেকশন পেয়েছেন, যিনি মানুষের দ্বারা নির্বাচিতা, তিনি কখনো ফট হতে পারেন না। কারণ মানুষ সবটাই দেখে শুনে বুঝে গিয়ে করে। তবে হ্যাঁ, কারণ জায়গায় এসে কোনো জায়গায় গিয়ে আমরাও যদি দেখি কোনো মানুষ খুব অসুবিধার মধ্যে আছে, কিছুর প্রয়োজন, মা আমাদের শিখিয়েছেন যেন অতি অবশ্যই সেইখানে তুমি গিয়ে পাশে দাঁড়াও। আমিও চেষ্টা করব খুব করে মা যেরকম বলেছেন সেরকম করা। আজকে আমাদের দস্তদান সেটাই বলা। অনেক মানুষ এগিয়ে আসেন, তাতে কি, তাতে কি, যারা এগিয়ে এসছে আমার তাদের নিয়ে আলোচনা, যারা এগিয়ে আসেনি তারা আমার গন্তির মধ্যেই নেই। যারা এগিয়ে এসছে আমি মনে করি তারা মায়ের যোগ্য এবং সঠিক সন্তান। যারা এগিয়েছে, যারা এগুলো না, আমি তাদের জন্য কোনো বক্তব্য নেই। আমার মনে হয় তারাও কোথাও কোনোদিন কিছু পাবে না, কারণ ইউনিভার্স মা বলেছে অল টাইম রিটার্ন দেয়। কেন রিটার্ন দেয়? যা তুমি দিয়েছো ওটাই তুমি রিটার্ন করবে। তুমি কলা গাছ পুঁতলে কলাই হবে ওই গাছে, তুমি ডাব গাছ পুঁতলে গাছে ডাবই হবে। মা বলেন না এই কথাটা? তুমি যেটা বসিয়েছো, তুমি এখন করলা গাছ বসিয়েছো আর আশা করছো চিনির মতো মিষ্টি মিষ্টি আঙুর হবে, সে তো হতে পারে না। তুমি যেটা বয়েছো আজ ওটাই তোমার গাছ হয়ে দাঁড়াবে এবং ওটাই তুমি রিটার্ন পাবে। আজ তুমি কাউকে দাওনি, একটা দিন আসবে তোমায় কেউ দেবে না। আজ তুমি কাউকে সাথে প্রতারণা করেছো, কাল তোমার সাথে কেউ প্রতারণা করবে। কোনোটাই বাদ যাবে না। আমি করলে আমি, তুমি করলে তুমি। কারণ ভগবান সবার, ভগবান যিনি ইউনিভার্সাল, যিনি সবার সঙ্গে সবার সাথে সবার পাশে। ভালোর ফল ভালো, খারাপের ফল খারাপ, আমরা এতটুকুই জানি। তাই মায়ের আচরণকে মেনে আজকে আমাদের একটা বৃহৎ কর্মযজ্ঞ, আজকে আমাদের সৎসঙ্গ,
তাই প্রথমে গুরুর নাম করবো। গুরুর নামে আমি তো আমার গুরু ছাড়া কিছু জানি না। আমি আমার গুরু ছাড়া কিছু জানি না। আমার পৃথিবীতে আমার জীবনে আমি কাউকে জায়গা দিন, আমি আমার গুরু ছাড়া। আমার জীবনে উনি ছাড়া কেউ নেই। আমার জীবনটা উনি মন। আমি জয় তোমার উপময় ছাড়া কিছু জানি না। আমি কিচ্ছু জানি না। আমার জীবনে কিচ্ছু নেই। আমার জীবনে কেউ কিছু করেই উনি ছাড়া। আমার জীবনে আর কারোর যদি কোনো অবদান থাকে, একমাত্র ওনারই অবদান আছে, আর আমার কেউ নেই। আমি আমার জয় তোমার উপময় ছাড়া, আমি আমার গুরু ছাড়া পৃথিবীতে কিচ্ছু চিনি না, কিচ্ছু জানি না। আমি মাকে এতটুকুই বলি, আজকে অব্দি আমি খুব গর্ব করে তোমার থামে দাঁড়িয়ে এই কথা আসনে দাঁড়িয়ে বলে গেলাম, আমার জীবনের শেষ রক্ষণ অব্দি মা তুমি এটাই বজায় রেখো, যেন আমি যখন চলে যাবো পৃথিবী থেকে, যেন আমার গায়ে যারা তদানীন্তনকালীন আমার সদস্য মেম্বাররা থাকবে, আমি তো একজন গৃহী সন্তান নয়, আমার তো ছেলে পুলে স্বামী সংসার নেই, আমি তোমার ভক্তদের যেন আমার গায়ে জয় তোমার উপময় নামাবলীটা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কারণ ওই নামটা আমি বারবার জপে গেছি, ওই নামটাতে আমি পাগল ছিলাম। আমি যত না বেশি মা ডেকেছি, যত না বেশি আমার মা বাবাকে মা বাবা ডেকেছি, আমি জয় তোমার উপময় তার চেয়ে বেশি বলেছি। আমি আমার যত মায়ের সন্তানরা আছে, আমি তার আগে বলে যাবো যেন আমার গায়ে জয় তোমার উপময় নামাবলীটা পড়িয়ে দেওয়া হয়। ওই নাম আমি ভীষণ ভালোবাসি। আমার উনি ছাড়া কেউ নেই, আমার উনি ছাড়া কেউ নেই। উনি ছাড়া আমাকে কেউ দেখেও নেই। আমার জন্য পৃথিবীতে কেউ কিচ্ছু করেননি উনি ছাড়া। আমি ওনাতে পুরো পূর্ণ। আমার যা আছে আজকে সবটা ওনার দেওয়া। আমি যা আছি আমার সবটা ওনার দেওয়া। আজকে আমি যতদিন পৃথিবীর বুকে আছি, আমি বেশিক্ষণ সময় গুরুর কাছে কাটিয়ে দিয়েছি। বাবা মায়ের বাড়ি থেকে তো চলে এসেছি 17 বছর বয়সে, গুরুর বাড়িতে 26 বছর কাটিয়ে দিয়েছি। আমার জীবনটা ওনার কাছেই ছিল। আমি ভালো আছি, মন্দ আছি, যা আছি ক্ষমা ঘৃণা করে উনি আমায় রেখেছেন। তাই উনি ছাড়া আমার জীবনে কিছু নেই। আমার রাগ, অভিমান, দুঃখ, মান, অপমান, আমার সব ওই শ্রী চরণে। আমি মা ছাড়া কিছু জানি না। আমি মা ছাড়া পৃথিবীতে কিচ্ছু চিনি না। আমার কিচ্ছু নেই, আমার সব জয় তোমার উপময় এই নামময় আমার জীবন। জীবনের অন্তিম ক্ষণ অব্দি যেন আমার তাই থাকে, আমার এই প্রার্থনা। জয় তোমার উপময়, জয় মা তারা সিদ্ধেশ্বরী, হর হর মহাদেব। গুরু না ভুজি মুই সন্ধ্যা সকালে, মন প্রাণ দিয়া রে। গুরু না ভুজি মুই সন্ধ্যা সকালে, মন প্রাণ দিয়া রে। গুরু না ভুজি মুই সন্ধ্যা সকালে, মন প্রাণ দিয়া রে। ফুরাইয়া গেল মানবী জনম, ফুরাইয়া গেল মানবী জনম। আপন কর্ম দোষে রে প্রাণ বান্ধব রে, যাও দেখা দয়া করে প্রাণ বান্ধব রে, দাও দেখা দয়া করে।
বুঝলে মায়ের নাম শ্রী মায়ের নাম জয় মায়ের নাম অশান্ত মন শান্ত হবে বুঝলে মায়ের নাম শ্রী মায়ের নাম জয় মায়ের নাম দীপিত জ্বালা দূরে যাবে বুঝলে মায়ের নাম শ্রী মায়ের নাম জয় মায়ের নাম গুরু নাম হচ্ছে গাড়ি গাড়ি হাত তুলে গুরু নাম হচ্ছে গুরু নাম করে মন রে গাহ জয় গুরু নাম জপ গুরু নাম শ্রী গুরু নাম প্রেম করে মন রে গাহ জয় গুরু নাম জপ গুরু নাম গাহ গুরু নাম আপদ বালাই ঘুরে যাবে বুঝলে গুরু নাম জপলে গুরু নাম গাহ গুরু নাম তিনি তোমার আনন্দে যাবে বুঝলে মায়ের নাম শ্রী গুরু নাম জয় গুরু নাম জীবিত বাঁধা ঘুরে যাবে বুঝলে মায়ের নাম জপলে মায়ের নাম হীরের মায়ের নাম প্রেম ধরে মন রে গাহ জয় গুরু নাম শ্রী গুরু নাম জয় গুরু নাম অশান্ত মন শান্ত হবে বুঝলে মায়ের নাম শ্রী গুরু নাম জয় গুরু নাম মনে করে একটা মরুভূমি দিয়ে মায়ের নাম হচ্ছে কন্যা সুখে রবে বুঝলে মায়ের নাম জপলে মায়ের নাম শ্রী গুরুর নাম আপদ বালাই দূরে যাবে বুঝলে মায়ের নাম শ্রী মায়ের নাম জয় মায়ের নাম কিন্তু মারা আনন্দে যাবে বুঝলে গুরুর নাম শ্রী গুরুর নাম জয় গুরুর নাম কিন্তু মারা আনন্দে যাবে বুঝলে গুরুর নাম শ্রী গুরুর নাম জয় গুরুর নাম আমার মায়ের নাম শুধুই মায়ের নাম শ্রী গুরুর নাম জয় গুরুর নাম শ্রী গুরুর নাম জয় গুরুর নাম আমার গুরুর নাম আমার মায়ের নাম শ্রী গুরুর নাম মায়ের শুধুই নাম सच्चे दरबार की बोलो जय कुमार की कबीरानी तपोवन आश्रम की बाबा बड़ी सरकार की हर हर महादेव बोलो राधा रानी निर्मला जी की भक्त वृंदों की सत्संगों की भाई बहन की बोलो जय कुमार जय कुमार जय कुमार আগুন আগুন আবার তো এদিক ওদিক হচ্ছে নিয়ে হয়ে মায়ের পরে মায়ের প্রিয় পুত্র এটা সরিয়ে দিন। মোমবাতিটা সরিয়ে দাও ओम गं गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गं गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गं गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक
মায়ের প্রিয় পুত্র গণেশ মহারাজের নামের পর আমাদের সৎসঙ্গে আমরা বিষ্ণু ভগবানকে ডেকে নেব। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आगे नहीं कौन कहते हैं भगवान आगे नहीं सरकार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय कुमार, जय कुमार, जय कुमार। উচ্চ পাখি দিচ্ছে না ভারতময় মা শক্তি জিন্দাবাদ। উচ্চ পাখি দিচ্ছে না ভারতময় মা শক্তি জিন্দাবাদ। শিব শম্ভুর নাম নেব আমরা। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
মাকে ডাকবো। মা ছাড়া তো আমাদের কোনো কর্ম সফল হয় না। এই যে দেখছেন এত আমার যারা সদস্যরা আছে, এত সদস্যরা যারা এই বিরাটি ভগবান আশ্রমে আছে, আমার বিরাটি গ্রুপ থেকে, আমার উত্তর 24 পরগনা থেকে, আমার হাওড়া গ্রুপ থেকে বা দক্ষিণ কলকাতা থেকে, আমার খুব গর্ব। আমি আমাকে নয়, আমি ওদেরকে ওদের মাকে চেনাতে পেরেছি। ওরা ওদের অ্যাডমিনকে অত চেনে না, ওরা মাকে খুব ভালো চেনে। এটাই আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া, এটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্য। আমি আমার মূল মেম্বারদেরকে আমাকে চেনাই না, আমি ওদেরকে মাকে চিনিয়েছি। এটাই আমার সবচেয়ে বড় গর্ব। কারণ একজন অ্যাডমিনের সবচেয়ে সফলতা ওইখানে যখন তিনি যার প্রচার করতে এসেছেন তাকে যদি চেনাতে পারেন। তাই আমি অ্যাজ এ অ্যাডমিন নিজেকে চেনাইনি, আমি মাকে চিনিয়েছি। এখানে স্যার প্রমাণ যে এত মানুষ এখানে ভিড় করে গেছে শুধু মায়ের নাম শুনতে পারে। জয় তোমার ভূমি, জয় মাতা রাসেন্দ্রেশ্বরী, হর হর মহাদেব।
ছুটে আয় যে নামে আমরা আমাদের ইষ্ট ভজন করি শিবের, সেই নাম করব। কারণ নাম পৃথিবীর সর্ব দুঃখ নাশ করে, নামের মধ্যে নামই থাকে। কিছু করুন আর না করুন সর্বদা নাম। গৃহী লোকের একটাই কিন্তু ধর্ম নাম করে যাওয়া, কারণ গৃহী লোকের পক্ষে সম্ভব নয় সারাদিন ঈশ্বর আরাধনা করা কর্মবাছারির মধ্যে। তাই নামই সর্বৈব একটা উত্তম পথ, যাতে কিন্তু ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া যায়, ঈশ্বরের কৃপা পাওয়া যায়। শিব দুর্গা শিব দুর্গা 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 শিব 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 কালী শিব কালী 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 শিব 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 দুর্গা শিব দুর্গা দুর্গা
দিদির মধ্যে থাকে না, দিদি পুরো অন্তর থেকে ওঠে, নাভির থেকে যেন গানটা দিদি একটু আসতে মজুরিতা
ভজনিতাই গো রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজনিতাই গো রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজনিতাই গো রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজনিতাই গো রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজনিতাই গো রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজনিতাই গো রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজনিতাই গো রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজনিতাই গো রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজনিতাই গো রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজনিতাই গো রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজনিতাই গো রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজনিতাই গো রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজনিতাই গো রাধে শ্যাম জপ হরে
কৃষ্ণ হরে রাম ভজনি তোমায় গো রাধে শ্যাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম। माया नाम लो। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता। ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता, भूल गया हूँ मैं तू मुझको मना ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। ना तो यहाँ अंधियारा ना यहाँ ज्योत है, ना तो यहाँ अंधियारा ना यहाँ ज्योत है, ना तो यहाँ जीवन है ना यहाँ मौत है। तूने किया है मुझको किसके हवाले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। मुझे आंचल में छुपा ले, कि और मेरा कोई नहीं। मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। मुझे अपनी आदत में छुपा ले, मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, 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 कि और मेरा कोई नहीं। দিদি জল জয়
আজকে যারা বিরাটি তপবন আশ্রমে উপস্থিত আছেন, আরো যারা আসবেন, যারা এই মুহূর্তে লাইভে দর্শন করছেন বা পরে দেখবেন বা এখন আছেন, একটাই কথা বলবো, নামে মুক্তি, নাম করুন। পৃথিবীতে নামের সম কোনো পুণ্য নেই। যে যেখানেই থাকুন, যে অবস্থায় থাকুন, অহরহ নাম করুন। যার যাকে ভালো লাগে তাকে ভোজন, কালী ভোজন, কালা ভোজন। আর যারা জয় তোমার ভূমিকে ভোজন, তারা শুধু জয় তোমার ভূমি করুন। আমি 100% গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, তার কোনো কর্ম বিফলে যাবে না। জয় তোমার ভূমি হেলায় শ্রদ্ধায় অবজ্ঞায় যে একবার নামটা করে, তাকে মা এসে কোলে করে দু হাতে জড়িয়ে ধরে। তার বিপদ আসে, এখন সময় আসবে না, শত্রুরও ক্ষমতা নেই তাকে ধ্বংস করে। কারণ ভক্ত ভুগতে পারে, কিন্তু ভক্তের কখনো মৃত্যু হয় না। তাই ভক্ত যেখানে, মা সেখানে। যারা ভক্তি করে একবার জয় তোমার ভূমি বলে, তাদের বিনাশ কখনো হবে না। এসো হরি নাম, কৃষ্ণ নাম, এসো কৃষ্ণ দূরে যাবে ত্রিতাপ জ্বালা, পরম তোমরা নামের মালা। এসো কালী নাম, শিব নাম, দূরে যাবে ত্রিতাপ জ্বালা, পরম তোমরা নামের মালা। এসো নাম গাই, গুরু নাম, মায়ের নাম। এসো মায়ের নাম, জয় তোমার ভূমি, 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 জয় তোমার
গানটা একটু মন্দিরাদি কাউকে বলো। নদী দিকে রাখো। পাখাটা নিয়ে